मेरा मुर्शिद सोना। इसलिए ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਗਾਗਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ। ਹੁਣ ਗਾਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜਿਸਮ, ਇਹ ਬਾਡੀ। ਔਰ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। सब तो पहली लाइन है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का। हुण जरा समझना कि अनंत कोट ब्रह्मांड, ऐसी देखते ना ब्रह्मांड, कहते आकाश गंगा। अज विज्ञान ने खोज की आकाश गंगा की कि जिहदे अंदर ये पृथ्वी भी है, ये सूरज भी है, ये सारे ग्रह नक्षत्र है। तो अज विज्ञान कहता कि इदां दा एक ग्रह नहीं है, यानी इदां दी एक आकाश गंगा नहीं है, इदां दी अनंत आकाश गंगावां ये पूरे ब्रह्मांड दे विच है। और इनू पैदा करने वाला वो जगदीश, जरा गौर करना, जगदीश जग दा ईश, यानी वो सारियां खुशियां दा दाता, सारे सुखां दा दाता, जो सबनू जीवन देने वाला है, जो सब दे जीवन च खुशियां दे रंग भरन वाला है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का राचनहार, जिन्हें अनंत कोट ब्रह्मांड की रचना की थी। हुण जरा गौर करना कि अनंत कोट ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो परमात्मा, वो प्रभु एडा विशाल है, पर देखो कैसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीश। कि वो परमात्मा जिसने अनंत कोट ब्रह्मांड नू पैदा किया, जिसके सामने करोड़ां ब्रह्मांड भी बड़े छोटे है, वो परमात्मा जो बेअंत है, उन्हें अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना के किथे बैठ गया? इंसान दे शीश दे अंदर। जरा गौर करना, इत्थे बड़ी समझने वाली चीज है। वैसे कहा जाता है कि परमात्मा वो प्रभु इंसान दे हिरदे च वसदा है, पर इत्थे इशारा किया है कि आन विराजा शीश। क्योंकि तुसी ये भी लाइन सुनी होएगी कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। या कबीर साहब ने अपनी वाणी च एक जगह बड़ा प्यारा किया है कि कस्तूरी कुंडुल बसे मृग दौड़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। सो किन्ने संतां महापुरुषां ने, गुरुआं रहबरां ने यह इशारा किया है कि इत्थे कबीर साहब ने एक मिर्ग दी और कस्तूरी दी मिसाल दे के दसिया। इत्थे मृग किया गया है इंसान नू, कस्तूरी किया गया है उस परमात्मा नू। वो कहते जिस तरह कस्तूरी तो हिरन दे अंदर ही हुंदी है, ओदी नाभि च ही हुंदी है, पर वो हिरन ओदी तलाश विच बन बन घुमदा है, जंगल जंगल ओदी तलाश विच भटकदा है, पर किते कस्तूरी नहीं मिलती। क्योंकि बाहरों किद्दां मिले? कस्तूरी किते बाहर होवे फिर हिरन नू मिले। हिरन तलाश ही गलत जगह कर रहा है, इसलिए सारी जिंदगी कस्तूरी नाल ओदी मुलाकात ही नहीं हो पाती। इसलिए कबीर साहब ये इशारा क्यों दिंदे हैं कि अज इंसान भी परमात्मा नू पाण वास्ते, परमात्मा नाल मुलाकात करन वास्ते बाहर बहुत जगह भटकदा है, बहुत जगह धक्के खांदा है, बहुत जगह जांदा है, पर फिर भी ओदी परमात्मा नाल मुलाकात हो नहीं पाती। ओदा कारण की है? कारण यही है कि मुलाकात किद्दां होएगी जब तक खोज असी बाहर करते रहांगे। जे चीज साडे अंदर है तो तलाश भी सानू अपने अंदर करनी पएगी। क्योंकि जिथे चीज है उत्थे जदों खोजी जाती है तो फिर प्राप्त होंदी है। ये इसलिए तुहानू दस रहे हैं ताकि तुसी भी थोड़ा जिहा ये चीज नू समझ लवो कि जे असी परमानंद नू पाना है, परम शांति नू पाना है, वो प्रभु नू पाना है, तो ओदी तलाश बाहर नहीं, ओदी तलाश अपने अंदर करांगे तो फिर ही ओदे नाल मुलाकात होएगी। इसलिए इस शब्द के अंदर यही चीज कबीर साहब ने भी दसी और यही चीज इस शब्द अंदर दसी जा रही है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का राचनहार जगदीश, कैसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। क्योंकि आन विराजा शीश नू समझण वास्ते सानू थोड़ा जिहा अपने सूक्ष्म शरीर बारे समझना पएगा। एक तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर बनता है मिट्टी तो, भोजन तो, इनू कहते माटी का पुतला।
क्योंकि कहा जाता है ना, ये जरा स्थूल शरीर है, जे कोई पूछे भाई ये स्थूल शरीर की है, तो बंदा कहता की है भाई मिट्टी के पुतले, एक दिन मिट्टी च ही चले जाना है। कबीरा माटी के हम पुतले, मानुस रखिया नाउ। और कबीर साहब ने भी इशारा किया है ये समझाने वास्ते कि एक बाहरला शरीर है जिन्हों अन्नमय कोश कहा जाता है, जो कि अन्न जल तो बनता है, जो असी भोजन करते हैं उस तो ये शरीर तैयार होता है। पर एक है सूक्ष्म शरीर, जरा समझना। हुण जदों प्रभु के घर की गल आती है, अनंत कोट ब्रह्मंड का दाता जो है वो किहदे शीश च बैठा है, जदों ओहदी गल आती है तो ਉਹਦੇ बारे थोड़ा जिहा शरीर ਨੂੰ समझना पेगा, क्योंकि एक स्थूल शरीर है। हुण जे इंसान सोचे कि इस स्थूल शरीर ਨੂੰ, जानी ये बाहरले शरीर ਨੂੰ मैं डॉक्टरों को लै जावां कि डॉक्टर साहब लाओ, संत गुरु रहबर कहते हैं कि सिर के अंदर परमात्मा है, जरा ऑपरेशन करके उन्होंने बाहर कढ़ दिओ। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण इदां जे इंसान अपने शरीर ਨੂੰ लिजा के ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए जिथे जिस चीज़ की सानू जरूरत है कुदरत ने उत्थे वो चीज़ सानू दिती। इसलिए तो जो मौत होंदी है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का लिंक खत्म हो जाता है तो फिर तुसी देखते हो कि साडा वो जीव नालों नाता भी टुट जाता है, क्योंकि मिलन वास्ते, गलबात करने वास्ते, सुनन वास्ते, समझण वास्ते शरीर का होना जरूरी है। हुण जदों गल आती है परमात्मा की तो आती है अंदर सूक्ष्म शरीर, और वो सूक्ष्म शरीर दे विच 7 चक्रां दी गल आती है। इसलिए कल्ले कल्ले चक्कर बारे समझावांगे तो इत्थे टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधी गल करांगे सहस्त्रार चक्कर दी कि जिथे कहा गया है कि वो परमात्मा, वो प्रभु, वो विराजदा है। और इस शब्द अंदर भी यही इशारा किया गया है कि ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। इसलिए इनू क्राउन चक्रा भी कहा जाता है, जो कि इंसान दे बिल्कुल सिर दे गब्बे हुंदा है। हुण जरा समझण वाली गल यह है कि किस तरह असीं अपनी एनर्जी नू, अपनी ऊर्जा नू, अपनी सुरती नू उस चक्कर तक लैके जा सकते हैं जिथे जाके वो परमात्मा दे घर दे वो सारे राज खुलते हैं, सारे भेद खुलते हैं। और उस राज नू समझण वास्ते सानू संतां फकीरां गुरुआं रहबरां दी जरूरत है, जो युक्ति दिंदे है, जो युक्ति दिंदे है कि किस तरह अपनी सुरती नू असीं उस मंजिल तक लैके जा सकते हैं कि जिथे सानू अपने अंदरों ही ये जानकारी मिल जाती है, ये ज्ञान मिल जाता है कि वो मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु जो सारे जगत की रचना करने वाला है वो तो मेरे अंदर ही बैठा सी। ये जानकारी प्राप्त करने वास्ते जरूरी है संतां गुरुआं रहबरां दी सोबत। पर संतां दी सोबत विच बह के उही जीव उस मंजिल तक पहुंच सकता है जिहदे अंदर उहनूं पाण दी तड़फ होवे, क्योंकि असीं कई बार दस्सिया कि जीवन जन्म तां परमात्मा सब नूं दिंदा है, पर कई इस जीवन नूं, कई इस जन्म नूं बस खा लिया, पी लिया, सौ लिया, जाग लिया, इन्हां कर्मां विच ही बतीत कर दिंदे हैं। जिद्दां कि छोटी जी कहानी इत्थे समझावांगे असीं, जिस तो ये गल थोड़ी जी ज़्यादा क्लीयर हो जाएगी और तुहानूं समझण विच आसानी होएगी। कि एक राजा सी, जरा समझना, एक कहानी के जरिए असीं अपने जीवन के बारे समझांगे कि एक राजा सी, राजा बिरध हो चुका है। हुण जदों राजा बिरध हो गया तो उहदी कोई औलाद नहीं सी, तो उस वेले उन्हां मंत्री दे नाल सलाह कीती कि ऐ महामंत्री, हुण मैं बिरध हो चुका हाँ, किसी वेले भी मेरी जान इस शरीर चों निकल सकती है और अगे कोई मेरा वारिस नहीं है। मेरे मरण तो बाद किते सिंघासन नूं लैके झगड़े ना होण। मैं चाहता जींदे जी मैं किसी नूं अपने हथी सिंघासन ते बिठा के उहदी ताजपोशी कर जावां, यानी उहदे सिर ते ये ताज रख के उहनूं राजा बना जावां।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਬੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਖਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਵਰ, ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਰਾਜਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਸੀ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੀਜੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਹੀ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਕਾਨ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਇਹ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਵਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਆਖਰੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ 25 ਤੋਂ 30 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, 200 ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਪਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ 200 ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ 200 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਈ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਹਫਤਾ ਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਈ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉੱਪਰ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਭਰ ਲੋ ਝੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੋਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬਿਖੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮੋਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਾਂ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਹੀਰੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪਿਆ, ਨਾ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ 7ਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੋ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਐ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਬੂੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ, ਗੱਡੀ, ਮਕਾਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਭੇ ਨਾ, ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਭੋਜਨ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 6 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 6 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਮ ਔਰ ਦਮ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਮ ਔਰ ਦਮ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧੀ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਚੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮ ਔਰ ਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਧਰੋਂ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਚੰਦ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੌਖੀ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ
ਮੈਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਘਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੁਫਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਲੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝਾ 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 ਝਾ। ਜਦੋਂ ਝਾ ਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਾ ਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝਾ 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 ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਥਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਝਾ ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਦੱਸਤਾ 1000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੂੰ 1000 ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਟੀਕੇ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਸਾਫ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਆ ਲਓ 1000 ਲਾਓ ਟੀਕਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1000 ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਿੰਜ ਭਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ
ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿੱਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਗਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਝਾੜੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਝਾੜੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਸਾਰਾ ਝਾੜੂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਗੱਡਾ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਲਿਆਓ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ, ਇਹ 200 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ 200 ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੌਂਬਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤਿਆਂ ਹਰੀ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਆਖਿਰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਛੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਛੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਮਾਰੇ, ਕਛੂਏ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸਤਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਲ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹੀ ਕਛੂਏ ਵਾਂਗੂ, ਕਛੂਆ ਦੇਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ
ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਗੰਧ ਲੈਣੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਵਚਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤਵਚਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ, ਸਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਫਿਰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੈਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਨਮਕੀਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਗੰਧ ਲੈਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਲ ਮੂਤਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ, ਪੈਰ ਔਰ 2 ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਲ ਔਰ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੂੰਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ,
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਛੂਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਛੂਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਕਵਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਔਰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲਣੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ੀਆ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਣਾ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਚ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਚ ਰੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ।
ताकि मैं भी तेरी भगती कर सका। पर की करा, मेरे को युक्ति नहीं है, मेरे को तरीका नहीं है। वैश्य ने इस तरह अपना नाच रंग करने तो बाद देखना, तो इधर साधु ने की रूटीन बना ली कि साधु ने देखना कि वैश्या ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਉਨੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਚੁਣੀ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਰਹੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਥਰਾਂ ਢੇਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਔਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਪੱਥਰਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਖੌਫ ਕਰ, ਕੋਈ ਡਰ। ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂ, ਜਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਡਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ। ਸਾਧੂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ हे ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਚਲੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਰਗ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਸਾਧੂ, ਦਰਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਵੈਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ।
ਆ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਾਪੀ, ਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 20 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਾਪ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਆਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੇਕ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੇਕ ਬਧੇਰਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਸਾੜੇ ਕੱਖ ਤੇ ਕਾਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਸਾੜੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਾਜਰ ਸੀ। ਤਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਵਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦ
ਸਾਬਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰੁਕ ਲੈ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ 5-5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਗਾਹਕ, 1 ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਲਓ ਬਾਬਾ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਲੈ ਬਾਬਾ, ਹਲੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ, ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ, 15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦੇ, 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਲੈ, ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਕੀਰ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਫਰੀਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਕੀਰ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਉਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ। ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਐ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਕੰਬਲੀ ਵਿਛਾਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਮਰਨ, ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਜੁੱਲੇ ਨਾ। ਆਖਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਨੌਕਰ ਗਏ, ਧੜਕਣ ਦੇਖੀ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੌਤ ਨਾ ਹਾਏ ਨਾ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਜਾਓ ਬੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਦ ਸੀ, ਬੈਦ ਆਇਆ, ਬੈਦ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਹਾਲੇ ਫਰੀਦ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਦ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਫਰੀਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ। ਫਰੀਦ ਹੈਰਾਨ, ਵੈਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਰੂਹ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਕਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਮਕਾਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਔਰ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ कहता है कि आशिक मर गए, कौन कहता है कि आशिक मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ पंख बसेरा, जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंछी बसे बेचारा। हुण इहनूं की कह रहे हैं, पिंजरा कह रहे हैं। और इहदे च पंछी किहड़ा है? पंछी है वो आत्मा, वो रूह। वो कहंदे पिंजरा टुट सकता है, पर जदों पंछी दरवाजा खोल के उड़ जाता है तो पिंजरा बेशक टुटे सड़े दबा दिओ, पंछी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि पंछी तां अपने घर पहुंच गया है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਕਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ। ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਚੱਕੀ, ਝਾੜੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਲੁਟਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਫਰੀਦ, ਫਿਰ ਬਣੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਨਮ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੂਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ, ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਰਮ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਸ ਉਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਕੰਬਲੀ ਵਿਛਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਰਾਚਨਹਾਰ ਜਗਦੀਸ਼,
कैसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश, कि ਉਹ परम पिता परमात्मा जो ਤੁਹਾਡੇ शीश ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਲੂਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਫਕੀਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਰੋ ਕੁਛ ਐਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਅਫਸਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਈ, ਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਜ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੇ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗ। ਉਸਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਜਲਨ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਨ ਕਰਦੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਔਰਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਲਨ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਬਲਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ, ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ? ਵਰਦਾਨ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਹਰ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ,
ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗੋ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਫੈਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੀੜਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ, ਅਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹ ਦੁਆ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਗੇ ਦੁਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਦੁਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਧਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਮੂਸਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦੁਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੋਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਦੁਆਰ ਖਟਖਟਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਾਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾलिक मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੜੋ, ਸੋਚੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा